नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलो सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामुदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञाना जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। नियम सारजी परमागम कुनकुन आचार्य भगवान उनके रचयिता पद्म प्रबल धारीदेव की टीका एवं पूज्य गुरुदेव श्री का उस मंगलमय परमागम के ऊपर में मंगलमय प्रवचन शुद्ध भाव अधिकार 71 नंबर का कलश। ये शुद्ध भाव अधिकार यानी शुद्धात्मा का अधिकार है। शुद्धात्मा का अधिकार माने शुद्धात्मा का स्वभाव कैसा है ये बतलाने वाली कलश है। शुद्धात्मा प्रथम से ही शुद्ध है ये बतलाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं किस नई से भेद जानूं। सुबुद्धि एवं दुर्बुद्धि भेद में किस नई से जानूं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं गजब बात छे प्रभु, भाषा भले थोड़ी होई लेकिन भाव गंभीर एवं जबरदस्त है। एक भाव यदि पकड़ में आ गया, सुबुद्धि और दुर्बुद्धियों को भेद में किस नई से जानूं, ये बात यदि समझ में आ गई तो पर्याय दृष्टि छूट जाती है। अनादिकाल से पर्याय दृष्टि नहीं छूटी और द्रव्य दृष्टि नहीं हुई। उसका कारण यदि देखा जाए तो भेद ही है, क्योंकि भेद दृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है और अभेद दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है। भगवान आत्मा अभेद वस्तु है। उस अभेद भगवान आत्मा की दृष्टि आज तक नहीं हुई। उसका कारण क्या है कि भेद दृष्टि बनी रही। संसारी और सिद्ध, सुबुद्धि एवं दुर्बुद्धि, आश्रव और संवर, बंध और मोक्ष, यानी कि पर्याय दृष्टि बनी रही। उसी की वजह से भगवान आत्मा प्रकट होने के बावजूद भी, विद्यमान होने के बावजूद भी, हाजरा हाजुर होने के बावजूद भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास नहीं हो पाया। तो जब गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि किस नई से भेद जानूं, गजब बात छे प्रभु, भाषा भले थोड़ी होई, तो मुमुक्षु कहते हैं कर्म सापेक्ष। किस नई से भेद जानूं की बात है तो मुमुक्षु की ये बात आती है कि कर्म सापेक्ष। गुरुदेव कहते उत्तर कर्म सापेक्ष अहीं नहीं प्रभु, सेठाई आगण राकाई नहीं। प्रभु અમે તારી શેઠાઈની વાત કરીએ છીએ અને તું રાકાઈની વાત કરે છે। કરમ તો ક્યાંનો ક્યાં પડ્યો રહ્યો, એની સાથે તારે કાંઈ સંબંધ છે નહીં, કાંઈ આદાન પ્રદાન નથી। અત્યંત ભિન્ન પૂતગલ દ્રવ્ય એની વાત નથી પ્રભુ। શેઠાઈ આગળ રાકાઈની વાત નહીં કરનાથ। એ શેઠ હતા। શેઠ એટલે શ્રેષ્ઠ। આહા એક નહીંથી ચૂત છે એમ આવ્યું છે, એ શુદ્ધ નહીંને જ ગણવામાં આવી છે। વ્યવહારની તો મસ્કરી કરીને ઉડાવી દીધી છે।
व्यवहार नहीं की मस्करी करके उड़ा दी है, व्यवहार नहीं को रखा नहीं है। तूने कभी व्यवहार नहीं को उड़ाया नहीं, और यहाँ आचार्य भगवान व्यवहार नहीं को खड़ा नहीं रहने देते। प्रभु एक वखत जो तो खरो नाथ, तू कोण छो, केवो छो, केवड़ो छो। अनादिथी ताराમાં રંચ માત્ર પણ ફરક નથી પડ્યો। प्रथमથી तू शुद्ध छो प्रभु। तेरे स्वभाव को यदि देखा जाए तो अनादि अनंत एक रूप वस्तु, प्रथम से ही शुद्धता रूप वस्तु अनादि अनंत मौजूद है, प्रकट है, विद्यमान है। मस्करी કરીને ઉડાવી દીધી છે। આહા, જેને વ્યવહાર ગળે વળગ્યો છે એને આ ચૈતન્યની સિદ્ધ સમાનની વાત બેસવી કઠણ પડે। प्रभु गुरुदेव श्री कहते हैं, જેને વ્યવહાર ગળે વળગ્યો છે એને આ ચૈતન્યની વાત, સિદ્ધપણાની વાત, परिपूर्णतानी बात बेसवी कठण पड़े। अरे प्रभु, हम तो संसारी हैं न, नाथ हम साधक हैं न। अरे प्रभु, संसारी साधक ने सिद्ध एवा भेद हमने देखाता ज नहीं। तू प्रभु छो ने नाथ, अनादि अनंत तू प्रभु छो, भगवान छो नाथ। तारी प्रभुतानी ते कोई दिवस दरकार नहीं करी, एनी सामू ते कोई दिवस जोयु नहीं। एक वखत जो तो खरो प्रभु, तू अंदर में केवो छो, परिपूर्णतानो नाथ छो तू प्रभु। जेने इस परिपूर्णतानी ऊपर नजर जाय छे ये परिपूर्ण है। उनको परिपूर्ण होना नहीं है, वो परिपूर्ण है। वस्तु अनादि अनंत परिपूर्ण है, ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं है। पर्याय से, पामरता से अपना माप निकाला, मैं संसारी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, पाप पुण्य के परिणाम मेरे हैं, मैं मनुष्य हूँ। अरे नाथ, तुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। तू प्रथम से ही भगवान है। तू मान तो भगवान है, न मान तो भगवान है, लेकिन है तू भगवान। निगोज से लेकर सिद्ध तक सभी जीव भगवान है, प्रथम से ही। वो प्रथम से ही जो भगवान है वो मैं हूँ, ऐसी दृष्टि जिसकी पड़ती है, ऐसी विश्वास जिसको अंतरंग से आता है, वो भगवान परिणाम के अंदर में यथा योग्य काले भगवान बन जाता है। लेकिन जिसको भगवान बनना है वो संसार में रुलते रहता है, क्योंकि उसकी नज़र, उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर है। मत कर पर्याय के ऊपर में दृष्टि प्रभु। व्यवहार नहीं मस्करी કરીને उड़ावी दीदी है, खड़ा नहीं रखा उसको। होते हुए भी, व्यवहार नहीं होते हुए भी उसको खड़ा नहीं रखा, मस्करी किया और उड़ा दिया। જેને વ્યવહાર ગળે વળગ્યો છે એને આ ચૈતન્ય સિદ્ધ સમાનની વાત બેસવી કઠણ પડે પ્રભુ। અહીં એટલા શબ્દોમાં તો ઘણું ભર્યું છે। હા હા હા, गुरुदेव श्री इस शब्दों से बाहर नहीं आ पा रहे, उसमें कितना भाव बड़ा होगा, कितनी गंभीरता होगी। गुरुदेव श्री कहते हैं आगे कि अंदर में जेटलू आवे छे एटलू कही नहीं सकातू। क्या है प्रभु ये प्रभुता के अंदर में? तूने नहीं माना अपने आप को प्रभु कभी। एक बार मान ले अपने आप को प्रभु। नाथ, तू स्वभाव से भगवान है, स्वभाव से प्रभु है। ये पामरता की बात तुझे सुहाती नहीं है, क्योंकि तू ऐसा नहीं है। तू संसारी नहीं है, तू सिद्ध नहीं है, तू भगवान है। ये तफावत आचार्य भगवान कहते हैं, मैं किस नहीं से देखूं, भेद किस नहीं से देखूं। जे सुबुद्धियों ने सम्यक दृष्टि ने, कुबुद्धियों ने मिथ्या दृष्टि ने प्रथम थी ज शुद्धता छे। मने खुमारी ला देने वाली बात, स्वभाव की चरमतम सीमा पे गुणगाथा गाने वाली बात पूज्य गुरुदेव श्री बतलाते हैं। हृदय पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए कि मैं अनादि से, प्रथम से ही शुद्ध हूं।
प्रभु एक वखत विकल्प ने निर्विकल्प ની પરવા છોડી દે नाथ। विकल्पों का अभाव करना और निर्विकल्पता प्रकट करनी है बात तू छोड़ दे प्रभु, तुझे सुहाती नहीं है। तू अनादि अनंत निर्विकल्प वस्तु है ना प्रभु। तू अपने आप में महामहिम वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है। जे सुबुद्धिओने सम्यक दृष्टिने, कुबुद्धिओने मिथ्या दृष्टिने प्रथमथी शुद्धता छे। आहा ए तो ठीक, पण ए बेमां कांई पण भेद। प्रथमथी शुद्धता छे ए तो ठीक, पण ए बेमां कांई पण भेद, कांई पण भेद क्या नहीं थी जाणू एम कहे छे। किस नहीं से जानू भेद, कांई पण भेद, कुछ भी भेद। संसारी और सिद्ध ऐसा भेद किस नहीं से जानू। અહીં તો કથન તો ઠીક કથન ગંભીર છે ભગવાન। આટલા શબ્દોમાં ગંભીરતા છે। ક્યાં પ્રભુ સિદ્ધ અને ક્યાં પ્રભુ તું આત્મા। જે ચીજ આત્મામાં નથી એની અહીંયા ગણતરી ગણી જ નથી, એની ગણતરી જ નથી। જે આત્મામાં નથી એની ગણતરી જ ગણી નથી। સંસાર અવસ્થા અને સિદ્ધ અવસ્થા આત્મામાં નથી। અમે જેને આત્મા કહીએ છીએ આત્મામાં પર્યાય અવસ્થાઓ નથી। જ્યારે એ પર્યાય અવસ્થા જ નથી તો ભેદ અમે કઈ નહીંથી જાણીએ। कितनी रोमांचित करने वाली बात नहीं है क्या, हर्षित करने वाली, अपने स्वभाव की चरमतम सीमा पर गुणगाथा गाने वाली बात है। ये भेद को मैं किस नहीं से जानूं। प्रथम से ही शुद्धता है, प्रथम से ही हमें अशुद्धता है और अशुद्धता को टालकर शुद्धता प्रकट करनी है। प्रभु एवं नहीं तने, तू प्रथम थी शुद्ध छो। तू मान तो शुद्ध छो, न मान तो शुद्ध छो। વાત ફક્ત માનવાની છે પ્રભુ, કરવાનું કાંઈ નથી। તું શુદ્ધ છો તો શુદ્ધ છું એટલું માની લે બસ। અશુદ્ધતા છે ને અશુદ્ધતાનો અભાવ કરીને શુદ્ધતા પ્રગટ કરવી છે, વાત તને સુહાતી નથી, શોભતી નથી પ્રભુ તને। કારણ કે એવું કંઈ છે નહીં। જ્યાં એ છે ત્યાં તું નથી, અને જ્યાં તું છો ત્યાં ઈ નથી। ભગવાન પરમાત્મા તું છો ત્યાં એ પર્યાયો નથી, અને પર્યાય જ્યાં છે ત્યાં તું નથી પ્રભુ। એક વખત દ્રવ્ય સ્વભાવને દ્રવ્ય સ્વભાવથી સમજીને એની સંપૂર્ણતા, પરિપૂર્ણતા, કૃત્ય કૃત્યતા એક વખત જો પ્રભુ। પહેલેથી તું સિદ્ધ છો ને, શુદ્ધ છો ને। પ્રભુ સિદ્ધ અને પ્રભુ તું આત્મા, એ જે ચીજ આત્મામાં નથી એની અહીંયા ગણતરી ગણી જ નથી। અને ક્યાં નહીંથી હું જુદો માનું। હા હા, વ્યવહાર નહીંથી જુદો માનું એ ઉડાડી દીધું। અહીંયા એને ગણતરીમાં નથી લીધી। નહીતર એમ કહે કે ભાઈ એક નહીંથી આમ છે, બીજી નહીંથી ફેર છે। અહીં તો કહે છે સમ્યક દ્રષ્ટિ અને મિથ્યા દૃષ્ટિમાં પ્રથમથી સિદ્ધ સમાન ભગવાન અંદર છે। કેવો મહિમાવંત પોતાનો પદાર્થ છે, કેવો મહિમાવંત પોતાનો સ્વભાવ છે। અદ્ભુત, અલૌકિક, પ્રથમથી સિદ્ધ છે, અનાદિ અનંત સિદ્ધ છે। તું નિગોદમાં ક્યારેય ગયો જ નથી ને પ્રભુ, અને તું સિદ્ધમાં ક્યારેય જવાનો જ નથી ને પ્રભુ। જે પર્યાયની અંદરમાં ભગવાન આત્મા ક્યારેય આવતો જ નથી, એને અડતોય નથી, સ્પર્શતોય નથી, जिनको छूता ही नहीं है, ऐसा भगवान प्रभु तू है ना अनादि अनंत। देख एक बार उस स्वभाव को प्रभु, तू कैसा महान प्रभु है। और जिनको ये भगवान आत्मा दिखता है वो किस नई से भेद को जाने। सुबुद्धि और कुबुद्धि, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि,
ऐसा भेद किस नहीं से जाने। हमारी પાસે એ ચક્ષુ જ નથી ને। जिसने अपने अभेद आत्मा को जान लिया, मान लिया, उसमें रम गए, वो बोलते हो भेद रूपी चक्षु ही हमारे पास में नहीं है, ऐसी नहीं हमारे पास में नहीं है कि संसारी और सीधा सा तफावत जाने और माने। અહીં તો કહે છે સમ્યક દ્રષ્ટિ અને મિથ્યા દ્રષ્ટિમાં પ્રથમથી સિદ્ધ સમાન ભગવાન અંદર છે। કાંઈ પણ ભેદ હું ક્યાં નહીંથી જાણું। હા હા, ગજબ વાત છે। આટલા શબ્દોમાં કેટલું ભર્યું છે ગંભીરતા। આ હા હા। देखिए गुरुदेव आचार्य भगवान का हृदय खोलकर हथेली में रखते हैं। अब ये बात अपने ऊपर में गुरुदेव जो अपने को बतलाते हो, अपने को देखना कि नहीं देखना, वो दृष्टिकोण अपनाना कि नहीं अपनाना। ये दृष्टिकोण तूने अनादि काल में एक बार भी अपनाया नहीं है, बाकी सब कुछ तूने किया, लेकिन मैं परमात्मा हूं ये दृष्टिकोण तूने एक बार भी नहीं अपनाया। संसारी और सिद्ध में कोई तफावत नहीं है, ऐसा एक बार भी तूने नहीं माना। सिद्ध समान भगवान अंदर है, भगवान अंदर है। प्रभु तुझे भगवान बाहर दिखता है, हमें भगवान अंदर दिखता है। प्रभु भगवान अंदर है। नाथ एक वक्त जो तो खरो प्रभु तू केवो छो, केवड़ो छो, केटलो छो। ऐसा अपना स्वभाव तूने कभी जाना नहीं और माना नहीं। हमेशा संसार अवस्था का अभाव करने का प्रयत्न किया, सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं स्वयं सिद्ध हूं, परमात्मा हूं, भगवान हूं, ऐसा तूने एक बार भी माना नहीं। प्रभु जहां सेठाई की बात की जाती हो वहां राकाई की बात मत करना। जहां द्रव्य स्वभाव की बात चरम सीमा पे गाई जाती हो वहां पे पर्याय की बात मत करना। और तेरी ये आदत रही है कि जब जब द्रव्य स्वभाव की बात आती है तब तब तूने पर्याय को आगे किया, भेदों को आगे किया, पर्याय के भेदों को आगे किया, लेकिन पर्याय मात्र से भिन्न जिस भगवान आत्मा की बात बतलाई जा रही है, जिस पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा कभी आया ही नहीं और कभी आएगा ही नहीं, ऐसा भगवान तू है, ऐसा तूने नहीं माना प्रभु एक बार भी। जिस पर्याय को जानने का तू प्रयत्न करता उस पर्याय का ज्ञान भी अनुभव ज्ञान में होता है। अनुभव ज्ञान के बिना पर्याय का ज्ञान नहीं होता। तुम क्यों इतनी पर्याय की प्रीति करता है? परिपूर्ण शुद्ध भगवान आत्मा अंदर पड़્યો છે ને, કહે છે કે ચાહે તો સંસારી નિગોજ જીવ हो, હા, ચાહે તો સિદ્ધ हो, વેમાં કાંઈ પણ ભેદ હું ક્યાં નહીંથી જાણું। અને गुरुदेव इस बात में से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि बात ही ऐसी है। किस नहीं से सिद्ध में और संसारी में किस नहीं से भेद जानूं। व्यवहार नहीं तो जाने कहीं छे ज नहीं एम कहे छे, कहीं छे ज नहीं। व्यवहार तो कहीं छे ज नहीं, एनी तो गणतरी ज नहीं। व्यवहार ने अभूतार्थ कहीने गौण करीने उड़ावी दीधो। प्रभु जिस व्यवहार की तू स्थापना करता है, आचार्य भगवान उस व्यवहार को उड़ाते हैं। ये संयोग की बात में क्या रखा है? ये पर्याय एक समय का संयोग है, वो तू नहीं है, तू तो परमात्मा है। जो अपने आप को परमात्मा नहीं मानता वो पर्याय के ऊपर जिसकी दृष्टि जाती है वो संयोग उनको स्वभाव दिखता है। और गुरुदेव श्री कहते हैं कि तेरी अंदर भगवान पड़્યો છે ને नाथ प्रभु, એ વ્યવહાર નહીં ને ભેદોને ઉડાડી દેવામાં આવ્યા છે, કારણ કે છે નહીં એવું વસ્તુમાં। जैसी चीज है ऐसी चीज तू देखता नहीं है, ऐसी तू मानता नहीं है, उसलिए दृष्टि नहीं जाती वहां पर।
क्योंकि ये दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय माने मैं परमात्मा हूं, उसका नाम दृष्टि है। परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण भगवान, माने कितनी हर्षित होने वाली बात है कि कभी तूने अपने आप को इस स्वरूप से, इस स्वभाव से देखा ही नहीं। ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ જ્યાં દ્રષ્ટિમાં આવ્યો, હવે કહે છે મારામાં અને બીજા આત્મામાં ખ્યાલમાં આવ્યા પછીની વાત છે હો. મિથ્યાત્વના કાળમાં કંઈ નહીંથી કહું એ નથી. પોતાનું સ્વરૂપ અહીં તો દયા પાડો, વ્રત કરો, ભક્તિ કરો, તપ કરો એવી પ્રરૂપણા, અને વાણિયાને ધંધા આડે નવરાશ ન મળે. આખો દી પાપ, કલાક સાંભળે, માથે જે કહે જય નારાયણ થઈ રહ્યું. શું કહે છે, શું ફેર છે આ આટલા શબ્દોમાં? ન્યાલચંદભાઈ, આહા ગજબ વાત છે, શું કહીએ. જેવું અંતરમાં ભાષે છે એટલી ભાષા આવતી નથી. देखिए गुरुदेव श्री की बात, जितनी अंतर में बात भासती है, जैसा स्वभाव भासता है, ऐसी भाषा नहीं आती। क्या कहे इस स्वभाव की महिमा और गरिमा को। કુબુદ્ધિ અને સુબુદ્ધિમાં પહેલેથી જ ભગવાન શુદ્ધ બિરાજે છે. બિરાજે છે, પહેલેથી જ બિરાજે છે. પહેલેથી જ ભગવાન શુદ્ધ બિરાજે છે. એ બિરાજમાન है भगवान, विराजित करना नहीं है. स्थापित है, स्थापना नहीं करना. पहले से ही भगवान स्थापित है. किसको? सुबुद्धि और कुबुद्धियों को. प्रथम से ही अंदर में भगवान विराजित है, विराजे छे. ये कितने आनंद के समाचार नहीं है, कितने हर्ष के समाचार नहीं है. ऐसा अंदर में भगवान अनादि से विराजमान है, और उस भगवान का तू तिरस्कार करते हुए भगवान बनने का प्रयत्न करता है. तू भगवान है इस बात को तूने आज तक माना नहीं प्रभु. हमेशा तूने उद्यम किया, परिश्रम किया भगवान बनने के लिए, लेकिन जो बना बनाया भगवान है उसमें क्या बनाना. ये सिर्फ कल्पना का विषय रह जाता है. जो अपने आप को, निर्विकल्प वस्तु को, निर्विकल्प परमात्मा को परमात्मा हूं ऐसा नहीं मानता, वो परमात्मा बनने का प्रयत्न करता है. वो बात सिर्फ विकल्पों के अंदर में रह जाती है. जो वस्तु स्वयं निर्विकल्प है, जो वस्तु स्वयं भगवान है, अंदर में विराजित है, तू मान ले कि मैं परमात्मा हूं बस. કુબુદ્ધિ અને સુબુદ્ધિમાં પહેલેથી જ ભગવાન શુદ્ધ બિરાજે છે. તેમનામાં કાંઈ પણ, આહા, તેમનામાં કાંઈ પણ, કાંઈ પણ, તેમનામાં કાંઈ પણ, આ તેમનામાં કાંઈ પણ, કાંઈ પણ ભેદ હું ક્યાં નહીંથી જાણું. આહા, ગજબ કર્યો છે. પોતાના આનંદના વિકાસ આગળ બધા જીવ આનંદમય છે એમ દેખાય છે. બધા જીવ આનંદમય છે એમ દેખાય છે. પોતાના આનંદ અને જ્ઞાનમય પ્રભુ આગળ સર્વ આત્મા ભગવાન સ્વરૂપ ભાસે છે. હું ક્યાં નહીંથી ફેર માનું એમ કહે છે. મુમુક્ષુ, આવા ભાવ ખોલવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે. ઉત્તર બધામાં સામર્થ્ય છે. નાથ, નાથ પ્રભુ તું ભગવાન છો ને. નાથ, નાથ પ્રભુ તું ભગવાન છો ને. નાથ, તને અલ્પ કહીને બોલાવવો એ કલંક છે. તને સંસારી કેવો એ કલંક છે. તું એક સમયની સિદ્ધ પર્યાય જેવડો નથી બાપુ.
અહીં તો કહ્યું ને, હું ક્યાંને અલ્પ માનું. આહા પ્રભુ, અહીં તો પૂર્ણાનંદનો નાથ. એક સમયમાં જેવી સત્તા છે, જેવી સિદ્ધની સત્તા એવી તારી સત્તા છે. જેવી સિદ્ધની સત્તા એવી તારી સત્તા છે. એવું જ્યાં ભાન થયું, શ્રદ્ધાન થયું, તો ભેદ હું ક્યાં નહીંથી જાણું. આ પ્રભુ, વ્યવહાર નહીંથી જાણું એટલું તો થોડું રાખો. પંડિતજી બધા નહીં ઉડાવી દીધા. વ્યવહાર નહીં તો રાખો. એ વ્યવહાર નહીં તો આવી ગયો, કેમ કે કુબુદ્ધિ અને સુબુદ્ધિ એટલો ભેદ તો પાડી દીધો. તારે રાખવો જોઈએ તો એટલો ભેદ તો પાડી દીધો છે. બાકી તો નહીં માત્ર ને ઉડાડી દીધા છે. તું સ્વભાવથી સિદ્ધ છો, સ્વભાવથી ભગવાન છો, સ્વભાવથી પૂર્ણાનંદનો નાથ છો. કઈ નહીંથી ભેદ જાણું. હવે બંને આત્મા જે છે, સુબુદ્ધિ અને દુર્બુદ્ધિ, બંને આત્મા જે છે, બંનેને ભગવાન આત્મા છે. એ હું ક્યાં નહીંથી ભેદ જાણું. હા હા, ગજબ વાત છે. દિગંબર સંતોના શબ્દો કંઈ ગજબ કરે છે. એ બે ચાર શબ્દ હોય પણ છેક અંદર ઉતારી દે છે. છેક અંદર ઉતારી દે છે, સ્વભાવ સુધી લઈ જાય છે. આ પ્રભુ, તને ક્યાંય ગોઠતું નથી. અહીં અંદર ગોઠે એ ચીજ તો તારી પાસે પડી છે ને પ્રભુ. અને જેને નથી રૂચતી તો પણ હું અંતરથી શુદ્ધતાને ક્યાં ને ભેદ જાણું. નથી રૂચતી તો પણ હું ભેદ ક્યાં ને જાણું. गजब कर दिया. गुरुदेव श्री ने आचार्य भगवान का हृदय हथेली में रख दिया. आचार्य भगवान जिस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि खोल दी. अपन को भी अपने स्वभाव को इस दृष्टि से देखना, वो एकमात्र विधान है और कोई विधान नहीं स्वभाव को देखने का. संसारी और सिद्ध किस नहीं से मैं जानूं. काई पण भेद, काई पण भेद, काई पण भेद. तूने अपने स्वभाव को नहीं जाना प्रभु. आहा, गजब छे ने. આવી વાત સાંભળવી મુશ્કેલ પડી હોય. આહા, વ્યવહાર છે, વ્યવહાર છે, આશરો અધિકારમાં છે. નહીંથી ચ્યુત એમ નથી કહ્યું કે નિશ્ચય નહીંથી ચ્યુત, કેમ કે નય જ એ કહેવામાં આવી છે. વ્યવહાર નહીંથી ચ્યુત નથી કહેવામાં આવ્યું, નહીંથી ચ્યુત. નય જ નિશ્ચય નહીં ને કહેવામાં આવી છે. એ નિશ્ચય નહીંથી તું ચ્યુત થયો છો. મૂળ ગાથામાં છે નહીંથી ચ્યુત થાય છે. ત્યાં એમ ન કહ્યું કે વ્યવહાર નહીંથી ચ્યુત થાય છે. હા, ચ્યુત થાય છે એ વાત જ નથી. અંતરનો નાથ અપ્રતિહત ભાવે પડ્યો છે. અનાદિ સત્તાના સામર્થ્યથી બિરાજમાન પોતાના ચૈતન્ય ધામમાં ભગવાન બિરાજે છે. કુબુદ્ધિ અને સુબુદ્ધિ હું ક્યાં નહીંથી ભેદ કહું. અંતરનો નાથ આ પ્રત્યત ભાવે પડ્યો છે. અનાદિ સત્તાના સામર્થ્યથી બિરાજમાન પોતાના ચૈતન્ય ધામમાં ભગવાન બિરાજે છે. क्या नहींથી भेद जानो. विराजमान है भगवान. तो अब तू नहीं दिखता, तुझे नहीं दिखता तो ये अलग बात है, लेकिन है भगवान विराजमान. अब तू नहीं मानता तो दर्शन नहीं होता, जो मानता उसको दर्शन हो जाता. बात सिर्फ मानने की है. देखिए, पर्याय की व्यवस्था भी अनादि अनंत क्रमबद्ध है और द्रव्य अनादि अनंत भगवान है. क्या करना तुझे? जो पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय का पर्याय में स्वयं स्वयं से है,
उसका कोई कारण नहीं हो सकता। और जो अकारण परमात्मा है वो सदैव अकारण है, भगवान है वो अकारण परमात्मा। अपरिणामी परमात्मा सदैव विराजमान है। और ये जो कहे कि मैं परमात्मा हूं, उसको तो हम पर्याय कहते हैं। जो यह कहता है कि हमें परमात्मा बनना है, उसको हम जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, पर कहते हैं। पर्याय उसी का नाम है कि जैसा द्रव्य है ऐसी आप अपने आप में घोषणा करें। जो यह कहे कि मैं परमात्मा हूं, अब मैं परमात्मा हूं ऐसी जो घोषणा करे, उसी को तो पर्याय कहते हैं। जो परमात्मा बनने की बात करता है उसे हमें पर कहते हैं। प्रभु तूने अपने स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखा नाथ। આ ગજબ વાત છે પ્રભુ. અને गुरुदेव श्री प्रभु नाथ भगवान परमात्मा वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रभु अंदर चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद पूर्ण शांति आहा त्रिकाળ ક્યારે એને દખલ નથી। સાતમી નરકમાં અનંતવાર રહ્યો, નિગોદમાં અનંતવાર રહ્યો, પણ એ ચીજમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી। ક્યાં નહીંથી હું ભેદ કહું। નિગોદના જીવ અને સિદ્ધ જીવ હું કાંઈ પણ ભેદ, કાંઈ પણ ભેદ, કાંઈ પણ બેમાં ફેર। देखिए इस बात का महत्व है। बारंबार गुरुदेव एक न एक बात दोहराते, कांई पण भेद, कांई पण फेर है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो मैं किस नहीं से देखूं। निगोद में और सिद्ध में कांई पण फेर नहीं तो हूँ क्या नहीं थी जानू। बधा सिद्ध छे, बधा भगवान छे, प्रथम थी ज शुद्ध छे, पहले थी ज शुद्ध छे। निगोदना जीव અને સિદ્ધ જીવ હું કાંઈ પણ ભેદ, કાંઈ પણ ભેદ, કાંઈ પણ બેમાં ફેર। આહા ગજબ વાત છે। ઉડી ગઈ, વાત જ ઉડાડી દીધી। એકલો મોક્ષ આત્મા જ છે। બસ આત્મા 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 આત્મા। બસ આત્મા 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 આત્મા। ભગવાન બધા આત્મા, બધા આત્મા ભગવાન। હા કહો શેઠ આવી વાત કરી, એની ગંભીરતા આગળ કહી શકાતું નથી। શું કહેવા માંગે છે એ ભાવ ખ્યાલમાં આવે છે, પણ વ્યવહાર નહીં ને તો ઉડાડી દીધો, જાણે કાંઈ છે જ નહીં। આહા હા, અને આખો દી વ્યવહાર નહીં, વ્યવહાર નહીં, આમ કરો આમ કરો આમ કરો। प्रभु पण ज्ञान स्वरूपी भगवान है, जाणवानुं कार्य करे के करवानुं काम करे। आहा हा, करतापणुं भगवान ने सोंपूं, करतापणुं भगवान ने सोंपूं ए चक्रवर्ती ने वासिंदु काढवा बतावा जेवुं छे। चक्रवर्ती को ये कहा जाए कि कचरा उठाओ आप, तू एने करतापणुं सोंपे छे। मोक्ष मार्गनो करता छे भगवान आत्मा। તું એને વાસિંદુ કરાવે છે, એની પાસેથી કચરો ઉપાડાવે છે। પ્રભુ તને કઈ ખબર છે તું શું કહે છે? વાસિંદાને શું કહે છે? કચરો। આહા હા, પ્રભુ તારી મહિમાનો પાર નથી। આ શબ્દમાં તો તને સાક્ષાત ઉભો રાખ્યો છે, साक्षात उभो राख्यो छे। आहा कई नहीं थी तने हूँ हीणो कहूँ, कहे छे आहा प्रभु कई नहीं थी, कई पण भाषा तो वाची। आहा तेमनामां कांई पण कुछ भी जरा पण फेर, जरा पण रंच मात्र पण फेर, वाळ जेटलो पण फेर, जरा पण फेर क्या नहीं थी जानू, क्या नहीं थी कहूं।
અમને કોઈ ભેદ દેખાતો જ નથી ને બધા પરમાત્મા દેખાય છે, બધા પરમાત્મા છે. માનો તો પરમાત્મા છે, ન માનો તો પરમાત્મા છે. બધા પરમાત્મા 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 પરમાત્મા, સંસારી અને સિદ્ધ એવું કંઈ છે જ નહીં ને. ક્યાં નહીંથી જાણો? હા પ્રભુ, વ્યવહારને ક્યાં ગઈ? નાથ, હા વ્યવહારથી ફેર છે એ ક્યાં ગયું? ગયું એના ઘરમાં. તું જે વ્યવહારને ઊભો રાખવા માંગે છે, ક્યાં ગયો એ વ્યવહાર? ગયો એના ઘરમાં. અંતર ઘરમાં કાંઈ ફેર નથી. વ્યવહાર ગયો વ્યવહારમાં, અંતર ઘરમાં કાંઈ ફેર નથી. આવી વાત છે પ્રભુ. કેટલાક લોકો તો, કેટલાક શ્લોકો તો એટલા ગંભીર છે કે ગંભીરતા ભાષામાં આવતું નથી. ભાષા આવી શકતી નથી. આ શબ્દમાં એટલી ગંભીરતા ભરી છે. એકલો શુદ્ધ શુદ્ધ શુદ્ધ, આખી દુનિયા નિગોદમાંથી કદી નહીં નીકળે એવા જીવને પણ હું ક્યાં ને ભેદ જાણું? અનાદિથી છે નિગોદમાં અને ક્યારેય નહીં નીકળે એ જીવમાં પણ હું ભેદ ક્યાં નહીંથી જાણું? વહારે ગુરુદેવ, શું આપની મસ્તી, શું સ્વભાવને જોવાનું વિધાન. એક સ્વભાવનું જે બળ, સ્વભાવનું જોર, જે રીતે ગુરુદેવશ્રીએ આ શ્લોકની અંદરમાં આપ્યું છે, खरेखर अद्वितीय है. यह एकमात्र विधान है वस्तु को देखने का, और कोई विधि नहीं है भगवान को देखने का. तू परमात्मा है तो अपने आप को परमात्मा मान बस. भगवान बनने का प्रयत्न मत कर. सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न मत कर. कोई विधान नहीं है उसका. जो व्यवस्था अचानक उत्पन्न होती है उसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं होता. पर्याय में अपनी योग्यता से जब समय आता तब अपने आप होने वाली व्यवस्था को प्रकट करने का अभिप्राय ये अनंत संसार का कारण है. क्यों गया तू निगोद में? तूने पर्याय की व्यवस्था को नहीं माना, पर्याय के स्वभाव को नहीं माना, पर्याय की स्वतंत्रता को नहीं माना. होवा योग्य पण ते न मान्યું. એ થવા યોગ્યની અંદરમાં હોવા યોગ્ય પણ છે એનો તે સ્વીકાર ન કર્યો. होने वाली पर्याय प्रतिक्षण जिस समय जो पर्याय होनी है वो पर्याय थवा वाली पर्याय एनी अंदर में होवा वाली व्यवस्था है, क्रमबद्ध व्यवस्था है, एने ते न मानी. तो ये व्यवस्था नो अस्वीकार है, एनी स्वतंत्रता ने પડકાર છે. અને એની સ્વતંત્રતાને પડકાર એટલે 6 દ્રવ્યોને નાશ કરવાનો પ્રયત્ન છે. એ મહા અપરાધ છે. એક પણ પર્યાયની વ્યવસ્થાને તું થવા યોગ્યપણે નથી સ્વીકારતો એનો અર્થ શું થયો? એની સ્વાધીનતા નથી, એની સ્વતંત્રતા નથી. કેવળ જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં જેમ આવ્યું છે એમ થશે એ વાત ઊભી ન રહી. તું કરવા ધારે અને થઈ જાય એવું અનંત કર્તૃત્વ લઈને તું ચાલ્યો છો અનાદિકાળથી. એમાં ભગવાન આત્માની વિરાધના વિરાધના ને વિરાધના થઈ છે. તું માને છે જેને આરાધના થઈ રહી છે વિરાધના. તું માને છે ભગવાન આત્માનો હું આદર સત્કાર કરું છું, કરી રહ્યો છે તિરસ્કાર. પર્યાયની સ્વાધીનતાને તું શા માટે નથી સ્વીકારતો? એ એક સમયનું સત છે એવું શા માટે નથી જોતો? અને હું ત્રિકાળ સત છું, ત્રિકાળ પરમાત્મા છું, ભગવાન છું અંદરથી. ક્યારેય પોતાને પોતા પણ એ જોતો જ નથી, ભગવાન પણ એ જોતો જ નથી. હવે અંદરમાં ભગવાન બિરાજમાન છે, બિરાજિત છે. હવે જે બિરાજમાન છે એને કોણ બિરાજમાન કરે?
જે પ્રગટ છે ને તું પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ થવા યોગ્ય પરિણામની અંદરમાં ક્રમબદ્ધ છે ને, તો એ ક્રમબદ્ધ છે તો થવા યોગ્યમાં હોવા યોગ્ય નક્કી છે કે આમ જ થશે, અન્યથા નહીં થાય. તો જે આમ જ થશે, અન્યથા નહીં થાય, એમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન એ શું છે? એ પોતાના નિજ પરમાત્માનો અનાદર કરીને પર્યાયનું અનંતું કરતા પણ તે પોઈસું છે અનાદિકાળથી. માટે કે છે વ્યવહાર નહીં ગયો એના ઘરમાં. અભિપ્રાય ફેરવ પ્રભુ, માન્યતા ફેરવ, વિશ્વાસ ફેરવ. જ્યાં સુધી હું પરમાત્મા છું એવું નહીં જોઉં, ત્યાં સુધી એ દ્રવ્ય સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં જાય. અંતરની મહિમાની વાત છે પ્રભુ. તને બેસે ન બેસે, રૂચે ન રૂચે, પણ અમે ભેદ કઈ નહીંથી જાણીએ. હા, એ શક્તિવાન છે, પણ જાણે પ્રગટ જ છે એમ કહે છે, પ્રગટ જ છે એમ કહે છે. શક્તિવાન છે. હા, જેને પ્રગટ દ્રષ્ટિમાં આવ્યો એને શક્તિવાન પ્રગટ છે. એમ ભગવાન કુબુદ્ધિને પણ પ્રગટ છે. એ ભગવાન છે એ કુબુદ્ધિને પણ પ્રગટ છે. ક્યાં નહીંથી એને હીણો, નબળો, સિદ્ધમાં ફેરવાળો ક્યાં નહીંથી જાણું. ક્યાં નહીંથી જાણું પ્રભુ. આહા, ગજબ વાત છે તારાચંદજી, ગજબ વાત છે. હા, સાધારણ વાત નથી પ્રભુ. તું આનું મર્મ સમજ પ્રભુ. આટલી વાત ગુરુદેવ એક ને એક વાત વારંવાર કીધા કરે છે, તેનો મર્મ સમજ, એનો મહિમા સમજનાથ. ગજબ વાત છે, ગજબ વાત છે, સાધારણ વાત નથી પ્રભુ. આ કઈ કથા નથી. હા, આ તો ત્રણ લોકના નાથ વિતરાગ દેવ એના પેટમાંથી નીકળેલી વાણી છે. તીર્થંકર પરમાત્માના પેટમાંથી નીકળેલી વાણી છે. આહા, દિવ્ય ધ્વનિ. દિવ્ય ધ્વનિ એમ કહે છે, આહા પ્રભુ, તારામાં અશુદ્ધતા, કુબુદ્ધિમાં ફેર ક્યાં નહીંથી જાણું. એમ દિવ્ય ધ્વનિ કહે છે, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે, એમ આચાર્ય ભગવંતો કહે છે. મેં ક્યાં નહીંથી ફેર જાણીએ. આહા, મુનિરાજ કહે છે, એ ભગવાન કહે છે. भगवान વધારે बिल्कुल नहीं कहता. भगवान से आगे कुछ नहीं कहते हैं. जो भगवान कहते हैं वही मुनिराज कहते हैं, वही गुरुदेव कहते हैं. आहा, समझाणु कई मुनिराज कहे छे माटे केवड़ीमां ने एमां फेरफार हशे एम नथी. त्रण लोकनो नाथ एनी दिव्य ध्वनिमां एम आव्युं हतुं के शुद्ध अने अशुद्ध जे पर्याय छे एवो जे जीव छे बेमा कांई पण भेद क्या प्रकारे कई रीते बचाव करीने हूँ नहीं जाणुं. कई रीते बचाव करीने हूँ नहीं जाणुं कि बने में कांईक फेर छे. कांईक आ संसारी छे, आ सिद्ध छे, आ ज्ञानी छे, आ अज्ञानी छे, एवो कांई पण फेर कई नहीं जाणुं. તેમનામાં ખરેખર કાંઈ પણ ભેદ અર્થાત તફાવત નથી. અંતરમાં કાંઈ ભેદ નથી, કાંઈ ભેદ નથી. આ દ્રષ્ટિ જેને બેસી ગઈ, આ દ્રષ્ટિ જેને બેસી ગઈ તેને સિદ્ધ અલ્પકાળમાં પરમાત્મા થવાની તૈયારી થઈ ગઈ. આ વિધાન છે સિદ્ધપણાનું, આ ફરમાન છે ગુરુદેવનું, આ ફરમાન છે આચાર્ય ભગવંતોનું કે આ વાત જેને બેસી ગઈ, હું પરમાત્મા છું એ વાત જેને બેસી ગઈ એ અલ્પકાળમાં સિદ્ધ થવાની તૈયારી થઈ ગઈ. થઈ જશે અલ્પકાળમાં સિદ્ધ. પ્રભુ, એકવાર હું સિદ્ધ છું એવું માન નાથ. આ દ્રષ્ટિને એક વખત બેસાડ પ્રભુ. બાકી તે અનંત વાત અનંત વખત બેસાડી છે.
આ પરમાત્મા છું એ વાત એક વખત પણ બેસાડી નથી. ભાષામાં તું બોલ્યો છું અનંત વખત, પણ તે અંતરંગથી વાતને માયની નથી. એટલે આ દ્રષ્ટિ તને બેઠી નથી. આ દ્રષ્ટિ જેને બેસી ગઈ, આ દ્રષ્ટિ જેને બેસી ગઈ તેને સિદ્ધ અલ્પકાળમાં પરમાત્મા થવાની તૈયારી થઈ ગઈ. ભવનો અંત, સત્તા અનાદિ, ભવનો અનાદિ શાંત અને મોક્ષ સાદી અનંત, એ પણ તેમ કહ્યું. ગજબ વાત છે સંતોની, તે પૂર્ણ પર્યાય સિદ્ધ થઈ. દ્રવ્ય તો અલૌકિક અંતર મહાચમત્કારિક અનંત ગુણથી ભર્યું છે ને, તો સિદ્ધની પર્યાયથી વિશેષ શુદ્ધતા પ્રગટ થશે કે નહીં? ત્યાં બસ કર. સિદ્ધથી આગળ વધારે કંઈ શુદ્ધતા થશે ને એ વાત બસ કર. સિદ્ધતા એ જ પરિપૂર્ણતા છે પ્રભુ. હા, પર્યાય માટે ત્યાં બસ કર. દ્રવ્ય માટે કંઈ કહેવું નથી. પર્યાય માટે ત્યાં બસ કર પ્રભુ. પૂર્ણ સિદ્ધ થયો પછી પણ નિર્મળતાનો વધારો થશે એ વાત રહેવા દે પ્રભુ. પર્યાયમાં એ વાત બસ થઈ ગઈ. સિદ્ધ થયો તો પર્યાયમાં એ વાત બસ થઈ ગઈ. દ્રવ્ય વિશે કંઈ કહેવું નથી. એ તો અનાદિ અનંત શુદ્ધ, અનાદિ અનંત સિદ્ધ, અનાદિ અનંત પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છે. પ્રભુ એક વખત તું માન કે હું પરમાત્મા છું. એક વખત માન નાથ. આવો નિશ્ચયનો અપૂર્વ પક્ષ અનાદિકાળમાં તને ક્યારેય નથી આવ્યો. એક વખત આ સ્વભાવના પક્ષમાં આવતો ખરો પ્રભુ. હું પરમાત્મા છું એ વાત કેટલી અદ્ભુત છે, કેટલી અલૌકિક છે, મહિમાવંત છે. તીર્થંકર ભગવાનના પેટમાંથી નીકળેલી વાણી છે. આચાર્ય ભગવંતો એને ગૂંથી છે, ગુરુદેવે એને ગાઈ છે. પણ દ્રવ્યની જે અમે વાત કરીએ છીએ પ્રભુ, આહા, એટલું સામર્થ્ય અને એટલી શક્તિ તો સિદ્ધપદથી પણ શુદ્ધિ વધી જાય એમ છે કે નહીં? પ્રભુ એમ નથી. આહા, એ પર્યાય છે. પર્યાય પૂર્ણ થઈ ગઈ પછી ખલાસ થયું. અહીં તો વસ્તુમાં કાંઈ પણ ફેર નથી ગણતા, તો પર્યાયમાં પણ ફેર નથી ગણતા. અરે, વસ્તુમાં જ ફેર નથી ગણતા તો પર્યાયમાં ફેર નથી ગણતા. વ્યવહાર નહીં તો જાણે કંઈ છે જ નહીં, કથન માત્ર છે. વ્યવહાર નહીં તો કંઈ છે જ નહીં, કથન માત્ર છે. એક વખત માન પ્રભુ, માન આ વાતને. એ વ્યવહાર તો માત્ર કહેવા માટે છે, કથન માત્ર છે, એવું છે નહીં. આત્મામાં જ્ઞાન છે એમ કહેનાર વ્યવહાર નહીં છે. આત્મામાં દર્શન છે, ચારિત્ર છે, સુખ છે એમ કહેનાર વ્યવહાર નહીં છે. પણ એવું છે નહીં આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર. આત્મા તો આત્મા છે પ્રભુ. જેને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર દેખાય છે એને આત્મા નથી દેખાતો, અને જેને આત્મા દેખાય છે એમાં એને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર નથી દેખાતા. પ્રભુ, જો તો ખરો એક વખત તું એક અભેદ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા કેવો છો નાથ. એની અંદરમાં અનેકતા નથી, એ એક વસ્તુ છે. હું એક શુદ્ધ સદારૂપી એક છું. એ એકને સમજાવવા માટે અનેકતાથી વાત કરવામાં આવે છે. એ કથન માત્ર છે. વસ્તુની અંદરમાં એવા ભેદો નથી. જે નથી એ સમજાવવા માટે, મહિમા લાવવા માટે, એક જગ્યાથી છોડાવવા માટે, અંદરમાં લાવવા માટે એ બધા ભેદોથી કથન કરીને સ્વભાવનો મહિમા ગાયો છે. પણ એ મહિમાવંત વસ્તુ કેવી છે? એ અનેક ગુણો એનામાં એક ભાવે રહેલા છે. તો એ તો એક છે, એની અંદરમાં અનેકતા નથી. અનેકતાનું કથન છે, વસ્તુ એક છે. જેમ કે મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ બે પ્રકારે છે, મોક્ષ માર્ગ તો એક છે. એવી રીતે આ કથન તો કથન છે, એવી વસ્તુ નથી. વસ્તુ તો વસ્તુ છે. એ વસ્તુ શુદ્ધ છે અને અશુદ્ધ છે એવું પણ નથી. એ વસ્તુ તો વસ્તુ છે. કેવી છે તો કે જેવી છે તેવી છે. એ શુદ્ધતાની વાત અશુદ્ધતાની અપેક્ષા, અને અશુદ્ધતાની વાત શુદ્ધતાની અપેક્ષાએ જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવે છે એવું કાંઈ નથી. વસ્તુ તો જેમ છે તેમ છે, જેવી છે તેવી છે, જ્યાં છે ત્યાં છે. એની અંદરમાં કોઈ પણ આતરો, કોઈ પણ ફેર, કોઈ પણ પ્રકારે ક્યારેય પણ હોતો નથી, છે નહીં અને થશે નહીં. પ્રભુ, એક વખત આવા ભગવાન આત્માને ભગવાન તરીકે જો પ્રભુ. નાથ જો, નાથ, નાથ. ગુરુદેવ નાથ, પ્રભુ ભગવાન કઈ કઈને થાકતા નથી.
પ્રભુ તું આનંદ છો ને? આવીએ આગળ ઉપર. ભાઈ કળશ ટીકામાં કથન માત્ર, વ્યવહાર નહીં એ કથન માત્ર છે એમ કળશ ટીકામાં આવે છે. હા, હવે વ્યવહાર નહીં થઈ ગઈ મોઢા આગળ. જે વ્યવહાર નહીં કથન માત્ર કહેવામાં આવી હતી એ વ્યવહાર નહીં શું થઈ ગઈ? મોઢા આગળ થઈ ગઈ. અહીં કહે છે કે વ્યવહાર નહીં છે કે નહીં એ અમે જાણતા નથી. વ્યવહાર નહીં છે કે નહીં અમે જાણતા નથી. તું જે વ્યવહાર નહીંના આટલા ગુણગાન ગાય છે, જે વ્યવહાર નહીંને તું આગળ કરે છે, એ છે કે નહીં એ જ અમે નથી જાણતા. અમારી ડિક્શનરીમાં નથી. પ્રભુ તું આનંદ છો ને? તારામાં અનંત ભગવત સ્વરૂપ પડ્યું છે ને? તું સાક્ષાત ભગવાન છો, સાક્ષાત સિદ્ધ થયા અને તું સાક્ષાત છે, એમાં ક્યાં ભેદ પાડું? સ્વભાવથી સ્વભાવને જોવાનું વિધાન કોઈ અલૌકિક છે. નયોથી વસ્તુને જોવાનું છોડી દે પ્રભુ, કારણ કે નયાતીત વસ્તુ છે. એ નયાતીત વસ્તુ છે એમ કહેનાર શુદ્ધ નહીં છે. એ એકને જ અમે નહીં કહીએ છીએ. વસ્તુ અદ્ભુત, અલૌકિક, અપૂર્વ, ગજબ ગજબની છે. ગુરુદેવ શ્રી જેનો મહિમા ગાતા થાકતા નથી. સાક્ષાત સિદ્ધ થયા અને તું સાક્ષાત છે, એમાં ક્યાં ભેદ પાડવું? કાંઈ પણ ભેદ ક્યાં ને કહું? આહા ગજબ વાત. સાક્ષાત સિદ્ધ પરમાત્મા થયા અને તારો આત્મા, બે વચ્ચે હું ક્યાં નહીંથી, ક્યાં ભેદથી? કાંઈ પણ ભેદ, કાંઈ પણ ભેદ કઈ નહીંથી જાણું. ગજબ વાત. કઈ નહીંથી જાણું ભેદ, કાંઈ પણ ભેદ. પોતાનો પરમાત્મા અજબ ગજબનો છે પ્રભુ. એક વખત તું પરમાત્માને પરમાત્મા તરીકે જાણ નાથ. પરમાત્મા થવાનો પ્રયત્ન રહેવા દે. અનંતકાળથી આજ દિવસ સુધી તારો એ પ્રયત્ન સફળ ન થયો, નિરર્થક ગયો, વ્યર્થ ગયો. પણ એક વખત હું પરમાત્મા છું એવું માન અને પછી જોઈ લે એનું ફળ. પણ પરમાત્મા બનવા માટે પરમાત્મા છું એમ કહીશ તો તારી નીતિમાં ફરક છે. એ પણ વાત નહીં ચાલે. હું સ્વભાવથી પરમાત્મા, સ્વભાવથી પરમાત્મા, સ્વભાવથી પરમાત્મા, અનાદિ સિદ્ધ પરમાત્મા, અનાદિ શુદ્ધ પરમાત્મા. ગજબ વાત. સાક્ષાત સિદ્ધ પરમાત્મા થયા અને તારો બે વચ્ચે હું ક્યાં નહીંથી, ક્યાં ભેદથી? કાંઈ પણ ભેદ, કાંઈ પણ ભેદ કઈ નહીંથી જાણું. ગજબ વાત. આહા દિગંબર સંતો કેવડીના કેળાયતો છે. એ અલ્પકાળમાં કેવળ જ્ઞાન લેવાના છે. એકાદ ભાવ કરશે પંચમ આરો છે માટે કેવળ જ્ઞાન ન થયું. બાકી તો સ્વર્ગમાં જે મનુષ્ય થઈ કેવળ લેવાના છે. આહા એટલી ગંભીરતા અંદર ભાસી છે કે એ ગંભીરતાના શબ્દો કહી શકાતા નથી. એ ગંભીરતાના શબ્દો ગુરુદેવ શ્રી કહે છે કે કહી શકાતા નથી. તો બીજા કોઈની તો તાકાત જ શું છે? એ ભાવોની ગંભીરતા અજબ ગજબની છે. અદ્ભુત. અલૌકિકમાં અલૌકિક પ્રવચન, અલૌકિકમાં અલૌકિક પોતાનો સ્વભાવ, એની ગુણગાથા ગાનારા ગુરુદેવ, એની ગુણગાથા ગાનારા આચાર્ય ભગવંતો, એની ગુણગાથા ગાનારા કેવડી ભગવંતો એમ કહે છે કે હું ક્યાં નહીંથી ભેદ જાણું. પ્રભુ તું ભગવાન છો ને? સિદ્ધ થયા અને તું સિદ્ધ છો, એમાં હું ભેદ ક્યાં નહીંથી જાણું. મારી પાસે એવી કોઈ ચક્ષુ નથી, એવી કોઈ દ્રષ્ટિ નથી કે હું એમાં ભેદ જાણું. કારણ કે ભેદ જ નથી. કારણ કે એમાં કોઈ ફેર જ નથી. કાંઈ પણ ફેર નથી, જરા પણ ફેર નથી, રંચ માત્ર પણ ફેર નથી. ભાઈ તું ભગવાન છો. સૌ કોઈ સ્વભાવથી ભગવાન છે એવો વિશ્વાસ કરે, એવું શ્રદ્ધાન કરે, એ સાચા અર્થમાં ગુરુદેવ શ્રીના સાચા શિષ્યો છે.
બધા સાચા અર્થમાં ગુરુદેવશ્રીના શિષ્ય બને એવી મંગલ ભાવનાપૂર્વક